کوئی کہہ رہا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینی جائز نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے جائز ہے۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو کچھ نصیحت کر رہے ہیں، پہلا دن ہے فلاں دعا پڑھ لی جائے۔ اللہ اکبر۔ آج اسلامی سال 9 ہجری کا پہلا دن ہے جس کو یکم محرم کہا جاتا ہے۔ اسلام کا جو یہ سال ہے، ہجری کا سال، اس کی دونوں مہینے، جو آخری مہینہ ہے ذی الحج کا اور جو پہلا مہینہ ہے محرم کا، دونوں مہینوں میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آخری مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے اور پہلا مہینہ بھی جو ہے وہ قربانی کا درس دینے والا مہینہ ہے۔ پہلی محرم میں ہمارے جتنے آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے مفسرین ہیں، جن کو عرف عام میں اگر سوشل میڈیا کے مفتی کہہ دیا جائے، تو ماشاءاللہ صبح سے ہی روزانہ کسی نہ کسی ایک معاملے کو لے کے فتویٰ گری کا بازار جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، اور اتنے مشغول ہوئے میں آج صبح دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو کچھ نصیحت کر رہے ہیں، کچھ دعائیں لکھ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینی جائز نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے نیا محرم کا پہلا دن ہے فلاں دعا پڑھ لی جائے۔ ان سب کے درمیان میں اگر تنقیدوں سے ہٹ کے ہم اپنی روایات کو دیکھا کریں، اگر ہم اس نظریے کو چھوڑیں کہ ٹانگ کھینچنے کی بجائے کم از کم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر اگر اپنا مطالعہ درست رکھیں اور ان روایتوں کو یاد رکھیں جن کی بدولت ہم تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے، تو شاید پھر ہمیں ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ اسلامی سال 9 ہے، نئے سال کا پہلا دن ہے، بالکل یہ دعا کرنی چاہیے کہ پورا سال پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی ذات اور برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، آنے والا یہ جو سال ہے، یہ جو ہجری کے آنے والے دن ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں اپنی پوری خلقت پر اپنا رحم نازل فرمائیں، کرم فرمائیں، لوگوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ دعا تو کی جا سکتی ہے اور ایسی ہی نیک دعائیں کرنی بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا دن ہے، یہ محرم کی یکم تاریخ ہے، پہلی محرم ہے، پہلا دن ہے، اور تمہیں یہ یاد ہی نہیں کہ آج وہ دن ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ شخص ہوتا، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جہاں سے گزر جائیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو زمین پر یہ چاہتے ہیں میں خدا آسمان پر وہی چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جن کو تمام صحابہ اکرام جتنے بھی 1,24,000 صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے، تو آپ کس طرح بھول سکتے ہیں اس بڑے عظمت والے دن کو؟ ان کی شہادت کا دن ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگا ہے
तमाम साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमैन चल के आए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत तक, आके कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह, हम आपके लिए हाजिर हैं। और ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्का मुकर्रमा में अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, आप अगर उमर को इस्लाम की दौलत अता फरमा दें, मैं चाहता हूं कि उमर जो है वो हमारे साथ शामिल हो जाए। इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है। जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने, 27 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और बिल्कुल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक एक एक लम्हा गुजारा और 63 साल की उम्र में 10 साल 6 महीने 4 दिन अपनी खिलाफत का अरसा मुकम्मल करने के बाद जामे शहादत नोश करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के अंदर जाके आराम फरमा हैं। तो आज यकम मुहर्रम के दिन जो इतनी बड़ी शहादत हुई, यकम मुहर्रम के दिन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या हुआ। उस उमर की शहादत का वाक़या कि जिनके कदम कदम के ऊपर गैर मुस्लिम मुकर्रिरीन ने, गैर मुस्लिम बादशाहों ने, गैर मुस्लिम बड़े बड़े तारीखदारों ने ये लिखा है कि आज भी दुनिया में अगर कोई इंसाफ से हुकूमत करना चाहता है तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़ ले, जिन्होंने अदल व इंसाफ का वो मियार कायम किया। कैसरो किसरा बादशाह, उसका जो एम्बेसडर था, सफ़ीर जिसको बोलते हैं, वो एक चिट्ठी लेके चला मदीना मुनव्वरा में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे, मुसलमानों के बादशाह। हमारे लिए तो खलीफा है लेकिन दूसरों के लिए तो बादशाही लफ्ज़ है। चिट्ठी लेके चला, मदीने पहुंचा, लोगों को पूछता फिरता है, और तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है? साहबा ने कहा यहाँ कोई महल नहीं होता, वो मस्जिद में होंगे या मदीने से बाहर एक बाग है वहां पर होंगे। मस्जिद नबवी में गया, पूछा कहाँ है मुसलमानों के बादशाह? तो लोगों ने कहा हज़रत उमर इस वक्त यहाँ पे नहीं है, वो जन्नतुल बकी के पास एक बाग है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे शायद मिल जाए। उस सफ़ीर ने खुद कहा, कहता जब मैं उस छोटे से बाग में गया तो मैंने देखा कि एक शख्स ने पत्थर का तकिया बनाया हुआ है, मतलब पत्थर की एक चट्टान को अपने कंधों के पास रखा और उसके ऊपर सिर रख के आराम से सो रहा है, आराम से सो रहा है। कहने लगा मैंने जगाने से पहले मैं बे इंतहा इस बात पर हैरान हुआ कि जो हमारे बादशाह हैं वो बड़े बड़े महलों के अंदर और चारों तरफ बड़े बड़े फौजी उनकी हिफाजत के लिए रहते हैं, और उन महलों की बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उन दीवारों के बाहर भी बड़े बड़े दस्ते उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, और बेहतरीन पलंग लगाए, अच्छा हवा का इंतज़ाम है, खुशबू का इंतज़ाम है, कनीज़ें पास में खड़ी हैं, नरम बिस्तर, बेहतरीन चादरें बिछी हुई हैं, कालीन बिछे हुए हैं, हवा के झरोके चल रहे हैं। उसके बावजूद हमारे बादशाहों को रात को नींद नहीं आती, डर की वजह से, बेचैनी की वजह से नींद नहीं आती। और ये वो आदमी जिससे इस वक्त पूरी दुनिया के बादशाह डर रहे हैं, ये तो एक पत्थर को सिराना बना के बड़े इत्मीनान से सोया हुआ है। इसका मतलब इसका अदल, इसका इंसाफ, इसकी हिम्मतें, जुर्रतें ऐसी हैं कि इसने आज तक किसी के साथ कोई ज्यादती की नहीं, इसको दुनिया की कोई परवाह ही नहीं।